নমস্কার, আমি মীনাক্ষী। শুরু করছি ঠিক কিনা। আজ ঠিক কিনায় কাঠগড়ায় আমরা মানে সংবাদ মাধ্যম, গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ। চারপাশে কি ঘটছে, কিভাবে ঘটছে, প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে দায়বদ্ধ সংবাদ মাধ্যম। অতন্ত্র প্রহরীর মতো সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর তীক্ষ্ণ নজরদারি চালানোই সংবাদ মাধ্যমের কাজ। সেখানে থাকবে না ছল, কপট, ধান্দা। जो टीवी चैनल्स के न्यूज़ रूम्स हैं, उन न्यूज़ रूम्स में जो कंटेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो रहा है। कंटेंट जितना सस्ता होगा, जितना चीप होगा, उसकी टीआरपी उतनी ज़्यादा होगी। कंटेंट जितना साफ सुथरा होगा, उसकी टीआरपी उतनी कम होगी। इसीलिए आपको न्यूज़ चैनल्स पर बहुत कई बार घटिया कंटेंट देखने को मिलता है। দেশের 130 কোটি মানুষের হয়ে প্রশ্ন করবে সংবাদ মাধ্যম। সংবাদ মাধ্যম নিরাসক্ত হয়ে সংবাদ পরিবেশন করবে, ভয় পাবে না, পক্ষপাত দুষ্ট হবে না। তাদের দেওয়া তথ্য থেকেই নিজের মত তৈরি করবে মানুষ। বিচার করবে সমাজকে, বিচার করবে রাজনীতির কারিগরদের। তবেই তো মজবুত হবে গণতন্ত্র। आप कोई भी टेलीविजन खोलिए वही आदमी है। मैं समझता हूं, मैं हैरान हूं उस एंकर की क्षमता पे भी और उन चार प्रवक्ताओं के भी कि इतने जल्दी से ये भारत के सभी विषयों पर कैसे बोल लेते हैं और कैसे अंतिम सवाल पूछ लेते हैं। तो ये मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि गमे रोजगार की एक नियति है, वो आपके पास भी, वो मेरे पास भी, मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं बहुत श्रद्धा की नजर से नहीं देखता कि आप टीवी देखते हैं। मैं यही पूछता हूं कि ये कौन लोग हैं जो टीवी देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। গণতন্ত্রের 4টি স্তম্ভের মধ্যে একটিও যদি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তাহলে গণতন্ত্র পঙ্গু হয়ে পড়বে। ঠিক কিনা? সংবাদ মাধ্যম ক্রমশ হারাচ্ছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা, এমনটাই অভিযোগ। সাংবাদিকতার চরিত্রে পালাবদল ঘটছে। সত্য তুলে ধরার দায়িত্ব থেকে ক্রমাগত সরে গিয়ে সত্য উৎপাদকের দায়িত্ব নিতে দেখা যাচ্ছে কিছু সংবাদ মাধ্যমকে। बल्कि कुछ बदला नहीं, चीजें आ गई हैं, गैजेट्स आ गए हैं, साधन आ गए हैं, माध्यम आ गए हैं, और वो जो तल्ख सवाल है उनके पूछने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मैं चाहता हूं कि अब पत्रकारों को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए कि ये इस पार्टी के पत्रकार हैं, ताकि वो दुविधा खत्म हो जाए। সেই উৎপাদনের পদ্ধতি জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সংবাদ প্রচারের ভেতরে নানা রকম আলো ছায়ার ইশারা। অর্ধ সত্য, অর্ধেক মিথ্যে, আংশিক সাংবাদিকতা, আংশিক অজ্ঞতা, কিছুটা রাজনীতি, বিনোদনও আছে ধান্দাবাজিও, বলছেন বিশেষজ্ঞরা। मुझे लगता है कि जैसे साबुन, तेल, कंघा बिकता है दुकान पे, वैसे ही न्यूज़ चैनल पे या अखबार में खबरें बिकती हैं। तो उस समय फिर मुझे लगता है कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ और इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ, तो इसका जो रेवेन्यू जनरेशन होगा उसमें से हो सकता है कुछ मेरी जेब में भी आ जाएगा साल के अंत में इंसेंटिव के तौर पे या सैलरी में ग्रोथ की तौर पे। সব মিলিয়ে মিশিয়ে একটা প্যাকেজ তৈরি করা হচ্ছে। সেটা জনতার সামনে এমনভাবে পরিবেশন করা হয় যে একমাত্র জেমস বন্ড ছাড়া কারো পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব নয়। अगर हमें ज़्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज़्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। কখনো কখনো আবার অভিসন্ধি স্পষ্ট হচ্ছে। মানুষ বুঝতে পারছেন জোর করে কিছু বিশ্বাস করানোর চেষ্টা চলছে। কোনো ঘটনাকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। आप इस सरजमी की मिट्टी, धूल, कण, पेड़ पौधे, हर चीज पर फख्र कर सकते हैं, मगर 2014 के बाद के मीडिया पर आप फख्र कर ही नहीं सकते हैं। तो भारत के मीडिया ने आम लोगों के सवाल पूछने का आत्मविश्वास तोड़ दिया। কেউ কেউ করছেন এটা। আজ আয়নার সামনে দাঁড়াচ্ছি আমরা, আঙুল তুলছি নিজেদের দিকে। ঠিক কোথায় পৌঁছেছে সাংবাদিকতা? কিছুদিন আগের কথা, একটি অনুষ্ঠানে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, সংবাদ মাধ্যমে সবকিছুই আর ভালো নেই। কেউ কেউ এক পেশে পক্ষপাত দুষ্ট এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কারো বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে, যা সাংবাদিকতার চরিত্রের সঙ্গেই যায় না। গত বছর এডিটর্স গিল্ড আয়োজিত রাজেন্দ্র মাথুর স্মৃতি বক্তৃতায় মুখ্য বক্তা ছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। সেদিন কি বলেছিলেন তিনি, শোনাতে চাইব আপনাদের।
as an Indian citizen, if I do not point out that all is not well in the media industry itself, selective, orchestrated, one-sided, out of context, or motivated reporting and display aimed at pursuing a particular agenda of one group or the other cannot or should not be the nature and character of journalism. Whatever is one's personal belief, faith, or ideological posturing, journalism, like civil servants, can never let their biases color the news that is being reported. প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সেদিনের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে মনে করছেন অনেকে। সে বিষয়ে একমত অধিকাংশ পর্যবেক্ষকই। সম্প্রতি জাতীয় বৈদ্যুতিন চ্যানেলের একজন সাংবাদিক চ্যানেল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। নৈতিকতার প্রশ্নে ইস্তফা দিয়েছেন বলে জানান ওই সাংবাদিক। শান্তশ্রী সরকার বলে ওই সাংবাদিক নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে লেখেন, আমাকে সত্য জানার জন্য সাংবাদিকতা শেখানো হয়েছিল। সুশান্ত মামলায় আমাকে অনেক কিছু বিস্তারিত জানতে বলা হয়েছিল, কিন্তু সত্য জানাতে বলা হয়নি। সংবাদ মাধ্যম কি বায়াসড? সাম্প্রতিক নানান ঘটনাবলী সংবাদ মাধ্যমকে কাঠগড়ায় তুলছে। এই বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম বর্ষিয়ান সাংবাদিক অভিজিৎ দাশগুপ্তের কাছে। তিনি কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। অভিজিৎ দা, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আর প্লাস নিউজে। যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমের দিকে, সত্য তুলে ধরার বদলে অর্ধ সত্য তুলে ধরা হচ্ছে, সেটার পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। আপনার কি মত? সাংবাদিকতার বদল ঘটেছে কিনা? নিশ্চয়ই ঘটেছে, কারণ এখন একটা কম্পিটিশনের যুগ এসছে। সেই কম্পিটিশনের যুগে কাউকে বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছু করতে হয়। সেটা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে আজকে, যেখানে সবসময় সেটা এথিক্যাল বলে একটা কথা আছে, এথিক্যাল নাও হতে পারে। আর অর্ধ সত্য কথাটা, দেখো ইংরেজিতে একটা কথা আছে, এ ট্রুথ দ্যাটস টোল্ড উইথ আ ব্যাড ইন্টেন্ট ইটস অল দ্য লাইজ ইউ ক্যান ইনভেন্ট। আমি যেটা সত্যি কথা বলি যেটা কারোর ক্ষতি করবে, সেটাও কিন্তু একটা খারাপ জিনিস, সেটাও করা উচিত বলে আমি মনে করি না। সবসময় যে সত্যি মানুষের উপকার করে তা কিন্তু করে না, এবং মিথ্যে তো আরো করে না। এখন কথাটা হচ্ছে, আমরা যখন সাংবাদিকতায় ঢুকি 1963 সালে, তখন বলা হতো যে একটা নিউজ 3 বার চেক করবে, দেখবে সেটা সঠিক সংবাদ কিনা, আরো দেখবে এর কোনো রিপারকেশন আছে কিনা। রিপারকেশন মানে এটা থেকে কোনো রকম কারোর ক্ষতি হতে পারে কিনা, যে কোনো রকম, সেটা যেন না হয়। আজকে তো যেখানে পৌঁছে গেছে সেখানে তো আর 2 দিন বাদে হাতাহাতি মারামারি হবে। আরো বলছি, এই যে রিপোর্টাররা যেটা করছে, যেভাবে মানুষের কাছে প্রশ্ন করছে বা তাকে ঘিরে ধরছে, এটাও খুব সভ্য বা শিক্ষিত রিপোর্টার তার পরিচয় কিন্তু দেয় না। সবকিছুর একটা হিন্দি ভাষায় কথা আছে, সবকিছুর তারিকা হতে হয়। এই তারিকাটা কিন্তু আমরা ভুলে গেছি আজকে যেভাবে করছি আমরা। অনেক আমাদের যুগে একজন খুবই ভালো ইন্টারভিউয়ার ছিলেন, করণ থাপার বলে। করণ থাপাকে বলা হতো যে হি ইজ নট অ্যাগ্রেসিভ, হি ইজ অ্যাব্রেসিভ। কিন্তু আজকে যেসব দেখা যাচ্ছে সেখানে তো করণ থাপার তো কিছুই না। যে ধরনের স্ট্যান্ড নিচ্ছে অ্যাঙ্কার বা প্রেজেন্টার, সেটা সভ্যতার শিক্ষিত হওয়ার পরিচয় কতটা দেয়, কতটা রাখে আমি জানি না। তবে এটাও একটা খেলা বলে আমি মনে করি, টিআরপির খেলা, যেখানে সার্কাস লোকে যেমন দেখতে ভালোবাসে, এটা সার্কাস দেখে। সেক্ষেত্রে কি মনে হয়, যেটা বলা হচ্ছে যে প্রবল রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করছেন কেউ কেউ? রাজনৈতিক চাপ যে কোনো নিউজেই থাকে, ছিল, থাকবে, কিন্তু সেখানেও কিন্তু আমাকে কমপ্লিটলি বেচে দিতে হবে, আমাকে নিজেকে বিক্রি করে দিতে হবে, এটা কোথাও বলা নেই এবং সেটা করা উচিত না। আমি একটা সামঞ্জস্য মেনটেন করতে পারি। আমি যদি আমার উপর যদি চাপ আসে না, যেমন নদীতে নেমে আমি কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি না, তেমন কিন্তু আমি একটা নিজের স্বাধীনতাটাকেও বিক্রি করতে পারি না, আমি নিজের ক্রেডিবিলিটি বিক্রি করতে পারি না, আমি নিজের আনবায়াসড অ্যাটিটিউড বিক্রি করতে পারি না।
সুতরাং সেইখানে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আমরাও করছি, আমরা ইমার্জেন্সির সময় অনেক কিছু করেছি, সেখানেও একটা ব্যালেন্স আনা সম্ভব। সেটা ব্যালেন্সটা হয়তো 50-50 না, হয়তো 60-40, কিন্তু সেটাও একটা ব্যালেন্স। অসংখ্য ধন্যবাদ অভিজিৎ দা আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কেউ কেউ বলছেন বর্তমান সময়ে ভারতের পেশাদার, নিরপেক্ষ, সাহসী সাংবাদিক একদিকে, অন্যদিকে রাষ্ট্র ও পুঁজিপতিদের হাতে বিক্রি হয়ে যাওয়া সাংবাদিকেরা। কিন্তু অতীতে এমন অনেক ঘটনার নজির রয়েছে যেখানে সংবাদ মাধ্যমের খবরে ভিত নড়ে গিয়েছিল সরকারের। একাধিক সংবাদ মাধ্যম একাধিক দুর্নীতি ফাঁস করে নানান সময়ে। ভারতের ইতিহাসের 80-র দশকে পট পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণটি ছিল বোফার্স কেলেঙ্কারি। এই কেলেঙ্কারি সামনে এনেছিল সংবাদ মাধ্যম। 2002-এর দাঙ্গার পর নরেন্দ্র মোদী সরকারকে এক প্রকার চিন্তায় ফেলেছিল সংবাদ মাধ্যম। সেই সাংবাদিকতা কি আজ নেই? সাংবাদিকতা সত্যি কি একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে? কি বলছেন বর্ষিয়ান সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল, শোনাবো আপনাদের। জয়ন্তদা, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আর প্লাস নিউজে। নৈতিকতার প্রশ্নে চাকরি ছাড়লেন সাংবাদিক, কাঠগড়ায় সংবাদ মাধ্যম। আপনি কি মনে করেন সাংবাদিকতা কি আর আগের জায়গায় নেই? না, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তো অনেক পরিবর্তন, অনেক একটা ট্রানজিশনের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। হ্যাঁ, এবং যে সাংবাদিকতাকে যাকে বলে ওল্ড স্কুল অফ জার্নালিজম, সেই সমস্ত পুরনো যে ট্র্যাডিশন সেটা অনেকটাই ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু ইমিডিয়েট যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে একটা ন্যূনতম পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি, যেটা আজকের দিনে এই মুহূর্তে অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যমে খুব দুর্ভাগ্যজনকভাবে মিসিং। সেটা যেন নিখোঁজ হয়ে গেছে সেই সাংবাদিকতাটা। এবং আমি একটা কথা বলবো যে অতীতে যেরকম বলে হয়েছে না যে হিস্ট্রি ইজ ডেড, এই ঘোষণা করেছিল কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ফুকুয়ামা যখন কোল্ড ওয়ারের পর যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন কোলাপস করে গেল, কমিউনিজমেরই কার্যত মৃত্যু হলো বলে ঘোষণা করেছিল। তখন আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর সোভিয়েত ইউনিয়নের সাবেকি লড়াইটাই আর থাকলো না। তখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুকুয়ামা ঘোষণা করেছিলেন যে হিস্ট্রি ইজ ডেড। কিন্তু সেই হিস্ট্রি ডেট কি ডেট না সে নিয়ে এখনো বিতর্ক চলছে। কিন্তু এই ঘোষণাটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল, খুব গোটা দুনিয়া জুড়ে বিশ্ব জনপ্রিয় হয়েছিল। তারপরে একটা সময় দেখলাম কিছুদিন আগে একটা ঘোষণা হয়েছে যে প্রাইভেসি ইজ ডেড। প্রিভেসি ইজ ডেড, অর্থাৎ ব্যক্তিগত এই যে প্রাইভেসি বা প্রিভেসির কথা আমরা বলি সেটা মৃত। কেননা এখন টেকনোলজি এমন জায়গায় চলে গেছে, গুগল ম্যাপ থেকে শুরু করে আমার আইডেন্টিটিটা আমি যখন ট্যাক্সিতে উঠছি এবং উবের বা ওলাতে, তখনও আমি কোথায় যাচ্ছি আমাকে খাটতে হচ্ছে না, সে আমাকে গুগল নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গুগল কিন্তু জানতে পারছে যে আমি কোথায় কোথায় যাচ্ছি না হচ্ছে। তোমার ব্যক্তিগত কোনো সিক্রেসি, কোনো গোপনীয়তা, কোনো প্রাইভেসি থাকছে না। সুতরাং সেখানে একজন খুব বড় একজন ইন্টারনেটের তিনি হচ্ছেন কর্ণধার, ঘোষণা করলেন যে প্রাইভেসি ইজ ডেড, ব্যক্তিগত যে পরিসর সেটা মৃত। আমার মনে হচ্ছে যে হয়তো এবার কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বলে উঠবেন জার্নালিজম ইজ ডেড, অর্থাৎ সাংবাদিকতার মৃত্যু হয়েছে। তাকে এবার তার জন্য একটা অবিচুয়ারি লিখতে হবে যে সাংবাদিকতা তিনি মারা গেলেন। তো এখন এই দুঃখজনক এই ব্যঙ্গ কেউ করেছেন, আমি মনে করি সেটা যেন না হয়, সাংবাদিকতার মৃত্যু যেন না হয়। এটা একটা ফেজ, এটা একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা অতিবাহিত করছি, সেটা একটা নেতিবাচক সময়। তো এটা অন্ধকার দশা, এই অন্ধকার দশা থেকে নিশ্চয়ই আমরা আলোক দশাতে যাব, এইটুকু অন্তত। তা না হলে সাংবাদিক হিসেবে যত বুড়ো হচ্ছি তত সিনিক হয়ে যাব, আর নতুন প্রজন্মের কাছে শুধু সিনিসিজম প্রিচ করে যাব, সেটাও বোধহয় আমার দিক থেকে অন্যায় হবে। সুতরাং আশায় বাঁচে চাষা, আমি এইটুকু আশা নিয়ে বাঁচতে চাই যে সাংবাদিকতা মরবে না। অসংখ্য ধন্যবাদ জয়ন্তদা আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। ধন্যবাদ তোমাকেও এবং তোমার মাধ্যমে তোমার সমস্ত দর্শককে ধন্যবাদ। অনেকে বলছেন প্রবল রাজনৈতিক চাপের মুখে নতি স্বীকার করছে কোনো সংবাদ মাধ্যম। গত এপ্রিলে প্রকাশিত গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রকাশক সূচকে 180টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান হয়েছে 142, আগের থেকে দুধাপ নেমে। अभी तो मनोहर कहानियां बिक रही है, तो मनोहर कहानियां बेच रहे हैं। जिस दिन लगने लगेगा कि भाई मनोहर कहानियां से लोगों का मन उब गया, अब लोगों को प्रतियोगिता दर्पण चाहिए, तो उस दिन प्रतियोगिता दर्पण लाएंगे है ना, उस दिन कंपटीशन सक्सेस रिव्यू लाएंगे। अभी तो चल रहा है जो चल रहा है। এর পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী কি বলছেন? ভারতে গণমাধ্যম সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে,
আসলে ভারতীয় সংবিধানে আলাদা করে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার উল্লেখ নেই। বলা হয়েছে সংবাদ মাধ্যম হলো মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তর্গত। সংবিধানের বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। সংবিধান প্রণেতা B.R. আম্বেদকর স্পষ্টতই বলেছিলেন সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার কথা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই, কারণ মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্নে সংবাদ মাধ্যম এবং একজন ব্যক্তি বা নাগরিক সমান। तो वो रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। रोज ऐसे फोन आते हैं जिसमें लोग सताए जा रहे हैं तरह तरह से व्यवस्था के जरिए, और उनकी आवाज कहीं नहीं पहुंच रही है। हम इस समाज को निराशा बेचैनी से भर रहे हैं, जो कहां जाकर किस रूप में फूटेगी हम नहीं जानते हैं। तो हम एक माध्यम के रूप में भी इस समाज को और जिस व्यवस्था को हम जिम्मेदार या चाहते हैं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से बेहतर बनी रहे, उसे भी हम असुरक्षित कर रहे हैं, उसे भी हम असुरक्षित किए जा रहे हैं। आप अखबारों के हेडलाइन उठाकर देख लीजिए तो कैसे पार्टियों के नजरिए से लिखे जा रहे हैं। সংবিধানের 19(1) ক ধারায় বলা হয়েছে সকল নাগরিকের বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার থাকবে এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতাও এর অন্তর্ভুক্ত। এই স্বাধীনতার অর্থ আবার নানান যুক্তির মোড়কে মুড়িয়ে অর্ধ সত্য পরিবেশন নয় নিশ্চয়ই। बहुत बातें कही गई कि अभी कुछ देर पहले काफी कुछ कहा गया कि कभी देखना चाहिए मुड़कर कि हम क्या करते हैं। बिल्कुल देखना चाहिए मुड़ के हम क्या करते हैं। जरूरी वो भी है सोचना कि जब हम मुड़कर देखें, जब हम आईने में देखें तो लगे हम अगर किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो कितनी कालक हमारे मुंह पर भी है, वो भी सोचना जरूरी है। व्यूअर्स जो हैं वो सब कुछ निर्धारित करते हैं, और जब आपकी व्यूअरशिप हाई हो, अक्सर नेता कहते हैं कि आप उसकी साइड लेते हो, आप उसकी साइड लेते हो। मैं एक ही बात बोलता हूं कि हमारे व्यूअर्स तय करते हैं कि हम कितने बेहतर हैं। आपके वोट तय करते हैं, हमारे व्यूअर्स तय करते हैं कि हम कितने बेहतर हैं। जिसके नंबर जितने हैं वो उतना बेहतर है, उसको मानने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। কোথাও দেখা যাচ্ছে সাংবাদিক নিজেই কথা বলে যাচ্ছেন, নিজের যুক্তি অন্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীরও ঊর্ধ্বে মনে করছেন নিজেকে। এটা কি সাংবাদিকতা? এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার নয়। আমাদের সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য যে গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ মিডিয়া, এবং আজকে এই মাধ্যম থেকেই মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে, দূরের সংবাদ ঘটনা সবটা পৌঁছতে পারে। কিন্তু সবসময় মিডিয়ার যে ভূমিকা সেটা হওয়া উচিত, তাদের নিজস্ব কোনো মত থাকা উচিত নয়। তারা উভয় পক্ষের মত মানুষের কাছে তুলে ধরবে। বহুদিন আগে গৌরকিশোর ঘোষ আমাকে বলেছিলেন যে আমাদের কাজ উভয় পক্ষর ঘটনাটা তুলে ধরা, মানুষ বিচার করবেন দোষ কার, ঘটনার প্রকৃত ব্যাপারটা কি। কিন্তু আজকাল যেটা দেখা যায়, মিডিয়া ভীষণভাবে মতামতের জায়গা হয়ে গেছে, এবং সেই মতামত চাপাবার জন্যে নানা রকমের কৌশল অবলম্বন করছে, এবং যেভাবে মানুষকে একভাবে তাতিয়ে তাদের টিআরপি বাড়াবার চেষ্টা করছে সেটা শোভনীয় নয়। অনেক ক্ষেত্রে অনেককে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভিকটিম করার চেষ্টা করা হয়, কারণ তাদের সুবিধের জন্য। এই যে ভূমিকা, সেটা আমাদের ন্যাশনাল চ্যানেলও আছে, লোকাল চ্যানেলও আছে। এটা খুব ভালো নয়। আর কোনো মানুষ, তারা মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতবর্ষের যে কোনো তথাকথিত শক্তিমান প্রশাসকের চেয়েও অনেক বড় নিজেদের মনে করেন। যেভাবে কথাবার্তা বলেন সেখানে বিনয় থাকে না, সৌজন্য থাকে না, এমনকি সৌজন্যের মোড়কে এমন আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করেন, সেটা অভাবনীয়। এটা একটা ভয়ঙ্কর ট্রেন্ড তৈরি হয়েছে। আর কিছু মানুষ পেয়ে গেছেন যারা সর্ববিষয়ে কাঁঠালি কলা, সর্বযজ্ঞে ব্যবহার হন। তারা রাজনীতি বোঝেন,
তারা আইন বোঝেন, সমাজনীতি বোঝেন, পুলিশের কথাও বোঝেন। যা কিছু প্রয়োজন হয় ওই 4-5 জন মানুষকে, আবার একজন আবার শিখণ্ডী তৈরি হন, যিনি ব্যালেন্স করে বোঝাবার চেষ্টা করেন। এই একটা অদ্ভুত নাটক চলছে এই বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া। সংবাদ মাধ্যমে যখন মানুষ আস্থা হারায় তখন তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে গুজবকে। ফেক নিউজের বাড়বাড়ন্তের পেছনে এই কারণকে অস্বীকার করার জায়গা নেই, করছিও না। সবকিছুই তো একদিন ইতিহাস হয়ে যায়। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের ভুল সংশোধন করে থাকেন মানুষ। প্রকৃত সাংবাদিকতা, আদর্শ সাংবাদিকতা শেষ হতে পারে না। দলবাজি, মতলববাজি ছাড়া মাথা উঁচু করে রয়েছে অনেক সাংবাদিক। আমাদের হয়তো অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে, তবে সত্য তুলে ধরতে আমরা দায়বদ্ধ আপনাদের কাছে। সৎ, সাহসী কণ্ঠ আগেও শোনা যেত, আগামীতেও শোনা যাবে। সাহসটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যতই চিৎকার সর্বস্ব ভ্রান্ত ধারণাকে সাংবাদিকতার নামে চালানো হোক না কেন, তার ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভারতের অসংখ্য সাংবাদিক, যারা প্রতিদিন স্বাধীন, সত্য ও তথ্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। লড়াই চলবে, ঠিক কিনা? আজ এ পর্যন্তই। ঠিক কিনা দেখুন প্রতি শনি ও রবিবার রাত 9টায়। নমস্কার।